वीरों भैनों बुजुर्गों आले दुआले दुकानों च बैठे दुकानदार वीरों दुकानों के विच काम करने वाले मुलाजम वीरों भैनों जिथे जिथे भी आवाज़ मेरी जाती है सारिਆਂ ने होई जय इंसान। हुण तक जिहड़े काले 3 कानून ने इन्हां दे बारे काफ़ी विचार बुलारियां वल्लों ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ स्टेजां के उत्ते साझे किए जा चुके हैं। अखबारों के राही साडे कोले बहुत जानकारी पहुँच चुकी है कि ये कानून किस तरीके दे नाल किसानां नूं, मजदूरां नूं, दुकानदारां नूं, व्यापारियां नूं, छोटे सनअतकारां नूं, छोटे कारोबारियां नूं, आड़तियां नूं, पल्लेदारां नूं खत्म कर रहे हैं लागू होकर। काफ़ी ज़्यादा जानकारी सोशल मीडिया के राही भी अपने कोले पहुँच चुकी है। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ विषयों के माहर साडे समाज के जागरूक लोग आपो अपने विचारों के राही साडे जानकारी के विच ढेर सारा वाधा करते रहे हैं। पर फिर भी कुछ गल्लां अजिहियां हुंदियां ने कि जिहड़ियां साडी चर्चा दे विच आउण तो रह जांदियां ने। जो किसानी संघर्ष आपां नूं लगदा है कि 5-6 महीनों तो चले है ते हुण दिल्ली पहुंच गया तो सारे भारत विच फैल गया, वो साडी जानकारी अधूरी है। किसानी संघर्ष 5-6 महीनों तो नहीं चलिया। मैनूं इत्थे 30 साल हो गए वकालत करदे नूं। ये उदों तो ही मैं अपने अखां नाल देखदा चलिया आ रहा कि साडे किसान आगू कदे किसी किसानी मंग नूं लैके SDM के दफ्तर के मूहरे धरने मारते रहे ने, किसी गरीब किसान या मजदूर किते बैंकों वालियां वालों जो साडे गिरफ्तारी वारंट जारी होंदे सी मजबूरियां कारण कर्जा ना मोड़न करके उदों भी उन्हां दी गिरफ्तारियां तो बचाउण वास्ते उहदा विरोध करने वास्ते अपनी किसान यूनियन लगातार संघर्ष करती चली आ रही है। सो ये संघर्ष अपना 5-4 महीनों का नहीं, लंबे समय तो संघर्ष चलिया आ रहा है। आ 3 काले कानूनों तो पहला भी जो भारत के कानून ने इथों के नियम ने वो इन्ने किसान पक्षी मजदूर पक्षी नहीं है, वो भी अमीरां नूं होर अमीर बनाउण वाले ने ते गरीबां नूं होर गरीब बनाउण वाले ने। उन्हां दियां माड़ियां पॉलिसियां के खिलाफ आपां इन्हां 3 कानूनां वाले संघर्ष तो पहला संघर्ष करते हुंदे सी। जो सरमाएदार लोग हुंदे ने उन्हां दा इक्को एक उद्देश हुंदा है कि जिहड़ी चीज़ उन्हां ने खरीदनी है वो तां उन्हां नूं मिले सस्ती, ते जिहड़ी फिर वेचनी है उन्होंने वो विके महंगी। हुण जे आम व्यक्ति कोई सस्ती चीज़ खरीद के महंगी बेचे तो उसका विरोध होना सुभाविक है। जिन्होंने आपां लुट खसुट की कारोबारी भी कह दिंदे हां। इहनूं पक्के तौर पर चलाउण वास्ते कारोबारी लोगों ने साडियां सारियां सियासी पार्टियां नूं सारियां इक्को थाली दे चट्टे बट्टे ने, कोई सियासी पार्टी किसी तो घट नहीं हैगी। जो आपस में एक दूजे का विरोध करते हैं तो ये कहते हैं कि सानू मौका दो, असीं सरमाएदारां दे पक्ष की गल करांगे, तुसीं क्यों करदे हो। ते जिहड़ियां सियासी पार्टियां ने इन्हां नाल रल के इस तरह के कानून बनाए जाते हैं जिन्हां कानूनों के विच बाकायदा तौर पर लिखिया होता है कि भाई आ कंपनी नूं, आ कारपोरेशन नूं, आ व्यापारक अदारे नूं फलाणी चीज़ खरीदण दा हक है, इहनूं वेच के इस रेट से बेचण का हक है। जो कोई विरोध करूगा फलाने कानून तहत उन्होंने इन्नी कैद है, इन्ना जुर्माना है, उन्होंने गिरफ्तार करके अदालतों के राही जो कानून बनाए हुए ने जेलों च भेजण का डरावा दिता जाता ते भेजे भी जाते हैं। तो जिहड़े लोग इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहते हैं कि लोग सियाणे ना बनन, लोगों को सियाणे बनन तो रोकण वास्ते
कुछ धार्मिक अदारे भी यह प्रचार करते हैं कि हे बंदिया, जे तेनों कोई दुख तकलीफ है, तू औखा है, तो तेरे पिछले जन्म के जो पुठे सीधे काम किए हुए ने उन्हों का फल भोग रहे तू, या कह भाई जो साडी किस्मत च विहो माता ने लिखता उही भोगदे आ। जदों कि साडी किस्मत कोई विहो माता ने नहीं लिखी हुंदी, कोई पिछले जन्मां का कोई लेखा जोखा नहीं हुंदा, ये साडी किस्मत साडा लेखा जोखा जो साडी विधान सभावां ने वक्रे वक्रे सूबे दियां, देश की पार्लीमेंट है, उत्थे जो कानून बनाए जाते हैं ना अमीर बंदियां वालों सियासी पार्टियां रल के, उत्थे साडी किस्मत लिखी जाती है। ये गल समझाउण वास्ते तर्कशील साडी पंजाब पिछले 40 सालों तो पंजाब दे विच बड़े बड़े पद्धर ते प्रचार कर रही है। भारत के वक्रे वक्रे सूबों के इस तरह के 56 संस्थावां ने जिहड़ियां लोकां नूं कहंदियां ने कि भी तुसीं विग्यानक तरीके नाल सोचो, अंध विश्वासां वांगां भरमां तो बच के विग्यानक तरीके नाल सोचो कि जिहड़ी सानूं समस्या सामने आ रही है उसदा सच्ची मुच्ची कारण की है। वो इन्ने लंबे संघर्ष दे विच जो असीं भी प्रचार किया, तुहाडा सारिआं दा सहयोग मिलिया, तां तर्कशील सोसाइटी नूं इस गल दी बड़ी तसल्ली हुंदी है कि साडे समाज के लोग इस गल नूं समझण दे विच कामयाब होए ने कि साडी किस्मत जिवें मैं पहलां कह के उपर नहीं लिखी हुंदी, इत्थे अडानियां अवानियां वल्लों अपने दफ्तर दे विच टाइपराइटरां ते टाइप करवा के आ 3 काले कानूनां वर्गे कानून बना के पार्लीमेंट या विधान सभा दे विच पास करवा के साडी किस्मत लिखी जाती है कि उन्होंने बदलने वास्ते अज आपां सारे एकजुट होए हुए हां। ये साडी जिंदगी का एक निचोड़ है। अज सानू सारिआं नूं पता चल गया कि जे साडियां जिउण वालियां हालतां औखियां ने, इहदा सच्ची मुच्ची जिम्मेवार कौन है? जो अध्यात्मवादी अदारियां वल्लों भरम भुलेखिਆਂ ਦਾ जाल साडियां अखां दे उत्ते पाया होया सी, उस जाल नूं विग्यानक सोच की कैंची नाल कट्टण च आपां सारे ही कामयाब होए हां। आपां सारे ही ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ हां कि असीं इस संघर्ष नूं साडे पंजाब तो शुरू कीता है। सारी दुनिया आपां नूं पंजाबियां नूं इस गल का बहुत सन्मान दे रही है कि पंजाब तो उठी हुई चिंगारी हरियाणे च पहुंचती है, यूपी च पहुंचती है, उत्तराखंड च पहुंचती है, राजस्थान च पहुंचती है, मध्य प्रदेश च पहुंचती है, महाराष्ट्र च पहुंचती है, तेलंगाना च पहुंचती है। सारे भारत दे विच इस संघर्ष की चिंगारी पहुंच चुकी है ते उहदे भांबड़ बन रहे ने। ते यह भांबड़ जो कालियां नीतियां ने चले, आह 3 काले कानून ने, होर भी बहुत सारे कानून ने, यह भांबड़ उन्हां कानूनां नूं कालियां नीतियां नूं मचा के ही दम लैणगे। साडे इलाके की जो किसान लीडरशिप है, मैं उन्होंने बार एसोसीएशन सुनाम वालों, बार मतलब साडे वकीलों की जथेबंदी वालों, तर्कशील सोसाइटी पंजाब वालों सिजदा करदा कि उन्होंने अपने निजी कामां नूं समेटदे होए एक बहुत वधिया अगवाई दी। ते तुहानूं भी सिजदा करदा कि जिथे तुसीं उन्हां दी अगवाई दे विच पूरा भरोसा रखिया, पूरा भरोसा जाहिर किया, तुसीं भी आपो अपने काम छड्ड के रोज़ सवेरे 10 तो 3 बजे तक इत्थे धरने च आउंदे हो, किते होर सद्दा आउंदा उत्थे पहुंचदे हो। अपने बहुत सारे भैणां वीर दिल्ली पहुंचे हुए ने, कई तो 26 नवंबर तो ही गए हुए ने, कई वारी नाल आ जा रहे हैं। तुहानूं सारिआं नूं सिजदा करदे सच्ची मुच्ची कोई दिखावा नहीं कर रहे, तुसीं एक इतिहास बना रहे हो। यह इतिहास पंजाब का नहीं, यह सिर्फ भारत का नहीं, यह सिर्फ एशिया का नहीं, यह पूरी दुनिया का इतिहास। जदों आपां वेखदे हां कि भारत दे विच फाशीवादी ताकतां वल्लों एक खास धर्म के नाम के उत्ते काली हनेरी झुलाई जा रही सी। हफ्ते दे विच कई बार इस तरह दी खबरां
ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਫਲਾਣੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਭੀੜ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹ ਮੀਟ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਾਂ, ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਫੋਰਸਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਭੀੜ ਸੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 20, 50, 100 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਤੇ ਰਾਜ ਧਰੋਹੀ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 124 ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਆਪਦੇ ਅਮੀਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ, ਕਰੋਨਾ ਮਾਰ ਦੂ। ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ MP ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਸਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਫਲਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਬਹੁਮਤ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਲ 'ਚ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚੱਲ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਗਈ ਕਿ 3 ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਕਾਰ ਗੱਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਓ ਮੋਹਰਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਾਈਨ, ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 50 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਵੋ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਣਾ ਕੋਲ 303 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੱਪ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਤਾ ਸੀ।
पूरे भारत दे विच इस गल दा पता चल गया सी कि जिहड़े 3 अध्यादेश आए ने उन्हां दा भाई विरोध हो रहा है। जदों किसी संस्था वालों लोगों के इकट्ठ वालों किसी कानून का या बनाए जाने वाले कानून का विरोध हो जाए तो वह विरोध नूं सुनना सरकार की जिम्मेवारी है, क्योंकि संविधान दे विच लिखा होया है कि लोकतंत्री सरकार लोकां द्वारा चुनी जाती है, लोकां वास्ते चुनी जाती है, पर अपने तो बुरा लवा के लै जाते हैं, अपने वास्ते कुछ नहीं करते। मैं गल नूं उत्थे लेके आवां कि जदों राज सभा दे विच पेश होया उत्थे इन्हां कोले बीजेपी होरां कोले बहुमत नहीं हैगा, उत्थे ये कानून फेल हो जाने सी, पास नहीं सी होने, बिल ही रह जाने सी। किसान यूनियनां दे विरोध कारण जिहड़ियां विरोधी पार्टियां सी उन्होंने राज सभा दे विच पूरा विरोध करना सी कि जे उहदे विरोध विच एक कानून पास होने तो रह जाता तो आपां नूं अज संघर्ष नहीं सी करना पैना। उत्थे होया कि विरोधी पार्टियां दे विचों अगर एक MP भी कह दे कि भाई वोटां पवाओ, किन्ने कानून के हक च ने किन्ने उल्ट ने, तां वोटां पवाउणियां पैणगीआं राज सभा के स्पीकर नूं, क्योंकि राज सभा का स्पीकर भाजपा का अपना लाया होया है। घट्टो घट्ट 30 राज सभा के मैंबरां ने कहा भी भाई वोटां पवाओ, स्पीकर कहता वोटां की की लोड़ है, रौला पै गया। ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਵਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਬਨੀ ਮਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, TV ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਦਬਨੀ ਮਤ ਸੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਬਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਵਾਜ਼, ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੋਟ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਬਨੀ ਮਤ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਸ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ? ਉੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ ਚਾਹੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਜੋ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ, पर उस कुर्सी ते जो व्यक्ति बैठे वो सत्कार के काबिल नहीं हैगा। उड़ तक रबड़ की मोहर आ, रबड़ की मोहर। सो इस तरीके दे नाल ये भाजपा वालियां ने ये कानून पास किए ते जदों भाजपा ते ओदियां रलियां होइयां पार्टियां इस गलत पासे नूं चलदियां रहियां तां आपां नूं घरां चों निकल के उस कोरोना के दौर दे विच जदों यह कहा जाता सीगा कि जे एक व्यक्ति के 3 फुट नेड़े आ गए 15 दिनों के विच मर जाओगे, उदों साडियां किसान यूनियन ने हथेली ते सिर रख के धरने शुरू किए सी। अज बेशक आपां नूं पता चल गया कि कोई करोना नहीं सी हैगा, सानूं डराया होया सी, पर उदों नहीं सी पता। जिन्हां ने उदों फैसला लिया कि असीं इस कानून का विरोध करांगे, वो साडे योद्धे ने, योद्धे चाहे भैणां ने चाहे वीर ने। उन्हां दिनां दे विच जदों सामने मौत खड़ी दिस रही है उदों फैसला लेना कि असीं तां संघर्ष करांगे, इकट्ठ भी करांगे, धरने मारांगे। जदों सरकार वालों कहा गया भी कोरोना मर जाओगे, वो कहणगे तां अपने योद्धिਆਂ ने कहा कि हौली हौली मरन नालों असीं एक दिन विच ही मरन नूं तैयार हां, पर असीं अपने हक लैण तो पिछे नहीं हटांगे। ते ओदा ही रिजल्ट है कि कोरोना जिन्हें सारी दुनिया नूं डराया होया सी उन्होंने अपने किसान यूनियन ने मारता सारे कोरोना नूं। पहला पंजाब च मारिया, फिर दिल्ली के बार्डरां ते मारिया। और दिल्ली जिहदियां रिपोर्टां अखबारां च आउंदी सी कि अज नवे कोरोना के पॉजिटिव मरीज इन्ने आ गए, अज इन्ने आ गए, हस्पताल दे विच बिस्तरे नहीं सी बचदे। जदों तो आपां
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਘਟਦੇ ਘਟਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਰ 3 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ 1-1 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਕਰੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 4500 ਦੀ ਵਿਕੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 4500 ਦੀ ਵਿਕੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਜੋ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਬਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ 4-5 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 12 ਤੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ 12,500 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫਰੀ ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੋਊਗੀ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਨਾਮ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਝਾੜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲਹਿਰੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਧੂਰੀ ਚੱਲਦਾ, ਬੜਬਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 100-150 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬਲੈਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜਪਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਛੋਟਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ, ਉਹ ਨਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਰਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਿਲਾਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਣੀ ਕਿ 8-10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 20-50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਾਲ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਸਕੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਨੇ,
ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2 ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਦਾ 4 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ, ਕਸਰਾਂ, ਓਪਰੀਆਂ ਕਸਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਸਿਰ ਘਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋਤਿਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਕਿਉਂ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 15-20 ਕਾਪੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ 10-9 ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਨਾ ਭਰਨ। ਮੈਂ 2 ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਉਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਪਤਕਾਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਪਤਕਾਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ। ਇਨਕਲਾਬ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।